चलो मित्रों, सम नंबर 7 x log x इंटू dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 2 ओपन x इंटू log x। तो सौथी पहला अहींया तमारे dy बाय dx एकलू करवू पड़े, तो आखा ने x log x थी डिवाइड कर नाखो तो आ सम आम थई जशे के देयरफॉर dy बाय dx प्लस 1 अपन x log x इंटू y इज इक्वल टू अहींया x log x थी डिवाइड करो એટલે log x कैंसल थाय અને અહીંયા આવે 2 अपन x स्क्वेर 2 अपन x स्क्वेर log x कैंसल थई जशे અને હવે આમાં p of x इज इक्वल टू 1 अपन x log x कहेवाय અને q of x इज इक्वल टू 2 अपन x स्क्वेर कहेवाय। तो આપણે IF शोधीए तो IF इज इक्वल टू e रेस टू इंटीग्रेशन p of x dx। तो आ थई जशे इज इक्वल टू e रेस टू इंटीग्रेशन आ p of x ની વેલ્યુ મૂકીએ એને આપણે આમ લખીએ 1 अपन x अपन log x dx। तो आ नीचे विधेय है ऊपर एनु विकलन है એટલે आ थई जाए e रेस टू log ऑफ log x અને હવે અહીંયા બેઝ e હોય એટલે આનો આન્સર આવી જાય log x। तो तमारे आ आखा विकल समीकरण ने log x थी मल्टीप्लाय करवू जोईए, गुणवू जोईए। तो गुणी नाखो એટલે आ थई जाए log x इंटू dy बाय dx पछी प्लस आ p of x આપણે જુદું રાખીએ તો 1 अपन x log x पछी log x थी मल्टीप्लाय कर्યું એટલે y log x इज इक्वल टू अहींया log x थी मल्टीप्लाय कर्યું એટલે आ थई जाए 2x रेस टू -2 इंटू log x। અને હવે તમને મિત્રો ખબર જ છે કે આ p of x જે છે આ એના સિવાયના પદ આ કહેવાય, એટલે તમારે આનું વિકલન કરીને તૈયાર રાખવું જોઈએ। તો આપણે વિકલન કરીએ તો એ થશે d બાય dx ઓફ y log x तो इज इक्वल टू log x एमनम y नु थाय dy बाय dx प्लस y एमनम log x नु थाय 1 अपन x। અને તમે મિત્રો જો અહીંયા જોશો તો આ જે ટર્મ છે આ ડાબી બાજુ એ આ જ છે, આ log x કેન્સલ થાય એટલે અહીંયા y अपन x જ કહેવાય। એટલે આની જગ્યાએ તમારે આ વેલ્યુ મૂકવાની છે। તો આમ થઈ જશે કે therefore d by dx of y log x is equal to આની જગ્યાએ આ વેલ્યુ મૂકી દો એટલે 2x રેસ ટુ -2 ઇન્ટુ log x। અને હવે આ વિકલન કાઢવું હોય ડિફરન્શિએશન તો y log x ઇઝ आ 2 आगळ आवी जाए अने इंटीग्रेशन x रेस टू -2 log x dx। अने हवे आ इंटीग्रेशन करवा माटे आपणे गुणाकारनो नियम वापरवो पड़े। तो गुणाकारनो नियम माटे तमारे आनु डिफरन्शिएशन करवू पड़शे, आनु आपणे इंटीग्रेशन करवू पड़शे, आनु विकलन आनु संकलन। तो ई प्रमाणे आपणे स्टेप लखीए तो आम थाय कि आ 2 तो बार आई जशे अने इंटू आ log x एमनम इंटीग्रेशन x रेस टू -2 dx माइनस इंटीग्रेशन आ जेने एमनम राख्युं एनुं विकलन करो एटले 1 अपन x थाय
આનું સંકલન કરો એ x રેસ ટુ -1 અપન -1 થાય dx. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ઇન્ટુ આ થઈ જાય log x, આ થાય x રેસ ટુ -1 અપન -1 પ્લસ ઇન્ટિગ્રેશન આ થશે x રેસ ટુ -2 dx. તો આ 2 ને તમે અંદર લેતા જાઓ તો આ થઈ જશે -2 log x અપન x, આ x રેસ ટુ -1 એટલે એ અપન થાય, અને પ્લસ 2 આનું ઇન્ટિગ્રેશન કરો તો x રેસ ટુ -1 અપન -1 પ્લસ c. અને તો પછી આન્સર છે એ આમ આવશે કે therefore y log x is equal to -2 log x upon x minus 2 upon x plus c. અને હજી આને જો આપણે આમ સેટ કરવું હોય તો કરી શકીએ કે y log x is equal to આમાંથી આપણે -2 upon x કોમન લઈ લઈએ એટલે બ્રેકેટમાં આવશે log x પ્લસ 1 અને પ્લસ c. લ્યો આ આપણો આન્સર આવી ગયો, જોઈ લેજો. ચલો મિત્રો, સમ નંબર 8, 1 + x² × dy + 2xy dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ cot x dx. તો સૌથી પહેલાં આપણે આ આખા ઇક્વેશનને આપણે સેટ કરવું પડશે, ગોઠવવું પડશે. તો એના માટે આ dx વાળું ટર્મ છે એને આ સાઈડ લઈ આવો અને એમાંથી આપણે dx કોમન લઈએ તો આમ થઈ જશે કે therefore 1 + x² × dy is equal to cot x minus 2xy into dx. આમ થયું. And therefore dy by dx is equal to આમ થશે કે cot x upon 1 + x² minus 2xy upon 1 + x². અને હવે આ ટર્મને આ સાઈડ લઈ આવો એટલે therefore dy by dx plus 2xy upon 1 + x² is equal to cot x upon 1 + x². અને હવે મિત્રો આમાં p of x is equal to 2x upon 1 + x² કહેવાય, અને q of x is equal to cot x upon 1 + x² કહેવાય. તો આપણે if શોધીએ. if is equal to e raised to integration p of x dx. તો is equal to e raised to integration 2x upon 1 + x² dx. તો આ થઈ જશે e raised to log mod 1 + x². અહીંયા બેઝ e જ કહેવાય એટલે આનો આન્સર આવે 1 + x². તો તમારે આ જે ઇક્વેશન છે, આ ઇક્વેશન
આ ઇક્વેશન છે એને 1+x² થી ગુણી નાખવું જોઈએ. તો તમે એને 1+x² થી ગુણશો એટલે એ આમ થશે કે 1+x² થી ગુણો એટલે આવું થાય કે 1+x² ઇન્ટુ dy/dx પછી પ્લસ 2x અપન 1+x² ઇન્ટુ y ઇન્ટુ 1+x². આ p ઓફ x આપણે એમ નામ રાખ્યું અને 1+x² થી ગુણ્યું તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા આવી જશે cot x. અને હવે તમે p ઓફ x આ છે તો આ p ઓફ x સિવાયના પદ આ થયા. તો આનું જો આપણે વિકલન કરીને તૈયાર રાખીએ તો આમ થાય કે d/dx ઓફ y ઇન્ટુ 1+x² તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ થાય 1+x² ઇન્ટુ dy/dx પ્લસ y 1+x² નું થાય 2x. અને હવે મિત્રો તમને ખ્યાલ આવશે કે આ જે રાઈટ સાઈડ છે એ આ લેફ્ટ સાઈડ જ છે. જુઓ આ 1+x² કેન્સલ થાય એટલે આ 2xy જ કહેવાય. તો આની જગ્યાએ તમે આ વેલ્યુ મૂકી શકો cot x. એટલે આની જગ્યાએ આપણે વેલ્યુ મૂકી દઈએ cot x. અને હવે તમારે જો આ વિકલન કાઢવું હોય ડિફરન્શિએશન તો અહીંયા સંકલન કરવું પડે. એટલે therefore y ઇન્ટુ 1+x² ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન cot x dx. તો cot x નું થશે log mod sin x અને પ્લસ c. અને હવે આને આપણે વધારે સારી રીતે ગોઠવવું હોય તો આ 1+x² થી આને ડિવાઈડ કરી નાખો એટલે આન્સર આવશે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા આવશે 1+x² થી ડિવાઈડ કર્યું એટલે 1+x² રેઝ ટુ -1 ઇન્ટુ log mod sin x પ્લસ c ઇન્ટુ 1+x² રેઝ ટુ -1. તો આ આપણો આન્સર આવી ગયો. જોઈ લેજો. ચાલો મિત્રો સમ નંબર 9 x ઇન્ટુ dy/dx પ્લસ y માઇનસ x પ્લસ xy cot x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તમારે સૌથી પહેલાં dy/dx ને એકલું કરવું હોય તો તમારે આને સૌથી પહેલાં આને x થી ડિવાઈડ કરી નાખો. x થી ડિવાઈડ કરશો એટલે આ થઈ જશે dy/dx પ્લસ આ બે ટર્મ જે છે આ અને આ એમાંથી આપણે y કોમન કાઢીએ અને x થી ડિવાઈડ કર્યું એટલે બ્રેકેટમાં આવશે 1 પ્લસ x cot x અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. આ x થી આપણે ડિવાઈડ કર્યું છે. and therefore dy/dx પ્લસ આ 1/x અંદર લઈ લો એટલે 1/x પ્લસ cot x ઇન્ટુ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો મિત્રો આમાં p of x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/x પ્લસ cot x થશે અને q of x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 થશે.
તો આપણે આઈએફ શોધીએ. આઈએફ તો આઈએફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ e રેસ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન પી ઓફ એક્સ ડીએક્સ. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ e રેસ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન 1/x પ્લસ cot x dx. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ થઈ જાય e રેસ ટુ log mod x અને પ્લસ log mod sin x. હજી આ બેને ભેગા કરી દો એટલે આ થઈ જાય e રેસ ટુ log mod x sin x. અને અહીંયા બેઝ e હોય એટલે આનો આન્સર છે એ એક્સ સાઇન એક્સ જ આવે. અને તો તમારે આ સમીકરણને એક્સ સાઇન એક્સથી ગુણવું જોઈએ. તો એક્સ સાઇન એક્સ વડે તમે ગુણી નાખો એટલે આ થઈ જાય એક્સ સાઇન એક્સ ઇન્ટુ ડીવાય બાય ડીએક્સ પછી પ્લસ 1/x પ્લસ cot x ઇન્ટુ વાય ઇન્ટુ એક્સ સાઇન એક્સ અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ સાઇન એક્સ. અને હવે આમાં પી ઓફ એક્સ જે છે એ આ છે અને પી ઓફ એક્સ સિવાયનું પદ જે છે એ આ કહેવાય. એટલે તમારે આનું વિકલન કરીને તૈયાર રાખવું જોઈએ. તો જો આપણે એનું વિકલન કરીએ તો ડી બાય ડીએક્સ ઓફ એક્સ વાય સાઇન એક્સ તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ આમાં 3નો મલ્ટિપ્લિકેશનનો રૂલ લાગે એટલે આને આપણે આમ લખી શકીએ કે એક્સ વાય એમનમ સાઇન એક્સનું થાય કોસ એક્સ પછી પ્લસ એક્સ સાઇન એક્સ એમનમ વાયનું થાય ડી વાય બાય ડીએક્સ અને પ્લસ સાઇન એક્સ વાય સાઇન એક્સ એમનમ અને એક્સનું થાય 1. હવે મિત્રો આ જે છે એને તમે આ જે છે એ આ લેફ્ટ સાઈડ જ છે. જુઓ આ આખું આને જો તમે આમ વિસ્તરણ કર્યું હોય ને આની સાથે આમ ગુણી નાખ્યું હોય તો એ આ જ આવશે. આ જ વસ્તુ આવવાની છે. તો એની જગ્યાએ તમે આમ વેલ્યુ મૂકી શકો કે therefore d by dx of xy sin x is equal to આ આખા ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમે એક્સ સાઇન એક્સ એવી વેલ્યુ મૂકી શકો. અને પછી આ વિકલન કાઢવું હોય ડિફરન્શિએશન તો એક્સ વાય સાઇન એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન એક્સ સાઇન એક્સ ડીએક્સ. અને આને તમારે મલ્ટિપ્લિકેશનનો રૂલ લગાવવો પડે. એમાં આપણે આનું વિકલન કરશું, આનું આપણે સંકલન કરીએ. તો સ્ટેપ આમ આવશે કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ એમનમ ઇન્ટિગ્રેશન સાઇન એક્સ ડીએક્સ માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન આ એક્સનું થઈ જાય 1, આ સાઇન એક્સનું થાય માઇનસ કોસ એક્સ ડીએક્સ. તો ફાઇનલ આન્સર આમ આવી જાય કે therefore એક્સ વાય સાઇન એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ એક્સ કોસ એક્સ પ્લસ સાઇન એક્સ અને પ્લસ સી. અને હજી આને આપણે એક્સ સાઇન એક્સથી ભાગી નાખીએ તો આમ થઈ જાય કે therefore વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા તમે એક્સ સાઇન એક્સથી ભાગો
એટલે આ થઈ જાય માઇનસ કોટ એક્સ, પછી પ્લસ અહીંયા તમે એક્સ સાઇન એક્સથી ભાગશો એટલે આ થાય 1/x, અને પ્લસ અહીંયા એક્સ સાઇન એક્સથી ભાગો એટલે c/x સાઇન એક્સ. તો આ આન્સર આવી ગયો, જોઈ લેજો. चलो मित्रों, सम नंबर 10, x प्लस वाई इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 1. तो आने तमारे सौथी पहला आम गोठववू पड़शे. आने आपणे आम लखीए के देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई, एंड देयरफॉर dx बाय dy is equal to x plus y, and therefore dx by dy minus x is equal to y. तो मित्रों, आ सुरेख विकल समीकरण है पण y નું છે. આમાં તમને તમારે આમ સપોઝ કરવું પડે કે આમાં p of y is equal to -1 થાય અને q of y is equal to y થાય. આને તમારે આની સાથે કમ્પેર કરવાનું કે dx by dy પ્લસ p of y into x is equal to q of y. આની સાથે કમ્પેર કરવું પડે એટલે તમને p of y is equal to -1 અને q of y is equal to y મળશે. અને હવે આપણે if શોધીએ તો if શોધશો તો આમ થશે કે if is equal to integration e raised to integration p of y dy. તો આ થઈ જાય e raised to integration p of y એટલે -1 dy. તો આ થઈ જશે e raised to -y. तो तमारे आ आखा समीकरण ने कया समीकरण ने आ समीकरण ने e रेस टू -y थी गुणवू पड़े. तो e रेस टू -y थी गुणो तो e रेस टू -y इंटू dx बाय dy પછી માઇનસ એક્સ e રેસ ટુ -y ઇઝ ઇક્વલ ટુ y e રેસ ટુ -y. અને હવે જો મિત્રો આ -1 જે છે આ એ આપણું p of x છે, p of y છે, અને આ જે છે એ p of y સિવાયના પદ છે. તો આજે p of y સિવાયના જે ટર્મ છે એનું આપણે ડિફરન્શિએશન કરી રાખવું પડશે, રાઈટ. તો d બાય dy ઓફ x e રેસ ટુ -y ઇઝ ઇક્વલ ટુ e રેસ ટુ -y એમનમ xનું થાય dx બાય dy, પછી પ્લસ x એમનમ e રેસ ટુ -y નું e રેસ ટુ -y નું થાય પાછું -1. તો હવે આ જે રાઈટ સાઈડ છે એ આ જ આવ્યું જોવા, તો એની જગ્યાએ આ વેલ્યુ મૂકી શકાય. એટલે તમે આમ કહી શકો કે therefore e રેસ ટુ therefore d by dy of x e રેસ ટુ -y ઇઝ ઇક્વલ ટુ આની જગ્યાએ વેલ્યુ મૂકી દો y e રેસ ટુ -y. અને હવે તમારે આ વિકલન કાઢવું હોય તો આનું સંકલન કરવું પડે. તો આમ થઈ જશે કે therefore x e રેસ ટુ -y ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન e રેસ ટુ -y
ઇન્ટુ વાય ડીવાય. અને હવે મિત્રો આનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવા માટે તમારે માઇનસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી સપોઝ કરવું પડે. એન્ડ ધેરફોર dy ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડીટી. એ વેલ્યુ તમે આમાં મૂકશો તો આ થશે ઇન્ટિગ્રેશન e રેસ ટુ ટી, પછી આ ટીની જગ્યાએ તમે -1 મૂકી દો, -t મૂકી દો, વાયની જગ્યાએ -t અને ડીવાય એટલે પાછું -dt. તો એ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય એટલે ટી ડીટી આમ થશે. અને હજી આને આપણે આમ ગોઠવી શકીએ કે ઇન્ટિગ્રેશન e રેસ ટુ ટી ઇન્ટુ t-1 + 1 dt. તો આ વિધેય થઈ ગયું, આ એનું વિકલન થઈ ગયું. તો આ સ્પેશિયલ રૂલ આવી ગયો એટલે તમારે આન્સર આવશે, આનો આન્સર આવશે therefore x e રેસ ટુ -y ઇઝ ઇક્વલ ટુ e રેસ ટુ ટી ઇન્ટુ t-1 પ્લસ c. ટીની વેલ્યુ મૂકી દો એટલે આ થઈ જાય e રેસ ટુ -y ઇન્ટુ ટી એટલે -y -1 પ્લસ c. અને હજી તમારે જો આનું થોડુંક સાદું રૂપ આપવું હોય તો e રેસ ટુ -y થી ડિવાઈડ કરી નાખો એટલે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ e રેસ ટુ -y થી ડિવાઈડ કર્યું એટલે આ થયું -y -1 પ્લસ c e રેસ ટુ y. અને તો પછી આ આન્સર આમ લખી શકાય કે x પ્લસ y પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ c e રેસ ટુ y. લ્યો આ આપણો આન્સર આવી ગયો. જોઈ લે. ચલો મિત્રો, સમ નંબર 11, y dx પ્લસ x માઇનસ વાય સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડીવાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો સૌથી પહેલાં આને આપણે આમ સેટ કરીએ કે therefore y dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ x માઇનસ વાય સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડીવાય. And therefore dx by dy is equal to minus x minus y square upon y. આને આપણે સેપરેટ કરી નાખીએ તો આ થાય માઇનસ એક્સ અપન વાય પ્લસ વાય. તો આને આપણે આમ ગોઠવી શકીએ કે therefore dx by dy પ્લસ એક્સ અપન વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય. અને તો પછી આને તમારે આ વિકલ સમીકરણ સાથે સરખાવવું જોઈએ. એટલે dx બાય ડીવાય પ્લસ પી ઓફ વાય ઇન્ટુ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ઓફ વાય. તમે એને આની સાથે સરખાવશો તો પી ઓફ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપન વાય થાય અને ક્યુ ઓફ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય થાય. અને તો પછી આપણે જો આઈએફ શોધીએ તો આઈએફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ e રેસ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન પી ઓફ વાય ડીવાય. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ e રેસ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન 1 અપન વાય ડીવાય. તો આ થઈ જશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ e રેસ ટુ log મોડ વાય. તો આનો આન્સર આવે વાય. તો તમારે આ વિકલ સમીકરણને આને વાયથી ગુણવું જોશે. આને આપણે વાયથી ગુણીએ. તો જો તમે એને વાયથી ગુણશો, આખા વિકલ સમીકરણને આપણે વાયથી ગુણીએ તો આમ થાય કે વાય
dx બાય dy પછી પ્લસ આ પી ઓફ વાય આપણે જુદું રાખીએ તો 1/y ઇન્ટુ એક્સ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય સ્ક્વેર. અને હવે આ પી ઓફ વાય છે, આ પી ઓફ વાય સિવાયના પદ કહેવાય. એટલે તમારે એનું વિકલન કરીને તૈયાર રાખવું જોઈએ. તો એનું વિકલન કરશો તો આમ થશે કે ડી બાય ડીવાય ઓફ એક્સ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય એમનમ એક્સનું થાય ડીએક્સ બાય ડીવાય અને પ્લસ એક્સ એમનમ વાયનું થાય 1. તો તમે જુઓ કે આ જે રાઈટ સાઈડ છે અને આ જે લેફ્ટ સાઈડ છે આ બે સેમ જ છે. જુઓ આ વાય વાય કેન્સલ થાય એટલે આ જ કહેવાય. એટલે આની જગ્યાએ તમે આ વેલ્યુ મૂકી શકો. એટલે આને આપણે આમ કહી શકીએ કે ધેરફોર ડી બાય ડીવાય ઓફ એક્સ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય સ્ક્વેર. આ વિકલન કાઢવું હોય ડિફરન્શિએશન તો એક્સ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન વાય સ્ક્વેર ડીવાય. તો આ થઈ જશે વાય ક્યુબ બાય 3 પ્લસ સી. અને પછી હજી તમે આને વાયથી ડિવાઈડ કરી નાખો તો એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય સ્ક્વેર બાય 3 પ્લસ સી અપન વાય. લ્યો આ આપણો જવાબ આવી ગયો. રાઈટ. ચલો મિત્રો, સમ નંબર 12 એક્સ પ્લસ 3y સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડીવાય બાય ડીએક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય. તો આને આપણે સૌથી પહેલાં આમ એરેન્જ કરવું પડશે કે આને આપણે આમ ગોઠવી શકીએ કે dy બાય dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ y અપન x પ્લસ 3y સ્ક્વેર and therefore dx by dy is equal to x plus 3y square upon y. તો આને તમે સેપરેટ કરી નાખો એટલે આ થઈ જાય x upon y પ્લસ 3y. તો આને આપણે આમ ગોઠવી શકીએ કે therefore dx by dy આને આમ લઈ આવો તો માઇનસ એક્સ અપન વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3y. તો આ જે સમીકરણ આવ્યું છે એને તમારે આની સાથે સરખાવવું પડશે. જો આ સમીકરણ સાથે સરખાવો dx બાય ડીવાય પ્લસ પી ઓફ વાય ઇન્ટુ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ઓફ વાય. આની સાથે તમે એને કમ્પેર કરો તો તમને પી ઓફ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપન માઇનસ 1 અપન વાય મળશે અને ક્યુ ઓફ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3y મળશે. તો હવે મિત્રો આપણે આઈએફ શોધવો પડે. તો આઈએફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ e રેસ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન p ઓફ y dy. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ e રેસ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ 1 અપન y dy. તો આ થઈ જશે e રેસ ટુ માઇનસ log મોડ y. તો આનો આન્સર આવે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપન y. તો હવે તમારે આ સમીકરણ જે છે એને 1 અપન વાયથી ગુણવું પડશે, મલ્ટીપ્લાય કરવું પડશે. તો આપણે એને 1 અપન વાયથી ગુણીએ તો આમ થશે
કે 1/y ઇન્ટુ dx બાય dy પછી માઇનસ 1/y ઇન્ટુ x/y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3. અહીંયા 1/y થી ગુણો એટલે y કેન્સલ થઈ જાય. અને હવે તમે મિત્રો આ સમીકરણ જોશો તો એમાં આ p ઓફ y છે અને એ p ઓફ y સિવાયનું પદ આ ગણાય. એટલે તમારે આનું વિકલન કરીને તૈયાર રાખવું જોઈએ. તો d બાય dy ઓફ x/y તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/y એમનમ એક્સનું થાય dx બાય dy અને પ્લસ એક્સ એમનમ અને 1/yનું થાય માઇનસ 1/y². મલ્ટિપ્લિકેશનનો રૂલ લગાવ્યો એક્સ ગુણ્યા 1/y. તો આ તમે જુઓ આ જ છે. તો આની જગ્યાએ તમે 3 લખી શકો, રાઈટ. અને હવે જો તમારે આ વિકલન કાઢવું હોય તો તેથી x/y ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન 3 dy. તો 3 dy એટલે એનું થશે 3y પ્લસ c. y લસા લઈ લ્યો એટલે તેથી x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3y² પ્લસ cy. લ્યો આ આપણો આન્સર આવી ગયો, જોઈ લેજો.